حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وبارك وسلم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تقنع وبطن لا تشبع. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين. اللهم بلغ وأوصل وتقبل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم وما استغفرناه وما صليناه وما هللناه وما سبحناه وما عملناه من الخيرات في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ سمبه حجي محمد منور بن عبد الله الرشاد وأزواجه وأولاده وذريته ووالديه وأصوله وفروعه وأشهاره وحواشيه ومشايخه ومشايخ مشايخه وتلامذته وأصدقائه وأقربائه وأحبائه ومن قبر حواليه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم انفعنا بعلومهم اللهم انفعنا بعلومهم وأمددنا بأسرارهم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح من علمنا وأحسن إلينا إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عامة أجمعين يا رب العالمين. استجب دعاءنا بحق من أرسلته رحمة للعالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun kepareng sedaya duriyah lenggah santawis panjenenganipun Rama Kyai Haji Raden Abdul Hafid Abdul Qadir badhe kepareng atur pangantikan minangka tahniah saking Ahlul Bait. Dhumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Raden Abdul Hafid Abdul Qadir wekdal sopapan kaaturaken sak cekapipun sumangga. Nyuwun pangapunten ngengeti wekdal kula matur gangsal menit kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidina walati ajna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syari'ati wal burhan wa ala alihi wa ashabihi wa baqiyatis salihin ila akhir zaman. Pangarsanipun para sepuh bini sepuh kami nulya hadir wonten majelis menika kathah sangat para kiai agung, para pejabat pemerintah, ketawis rawuh wonten deretan ngajeng kemawon menika Ketua Umum PBNU ingkang kleresan, alumni Krapyak, iki samping alumni Lirboyo lan Timur Tengah, panjenenganipun Kyai Haji Profesor Dr. Said Akil Siraj ingkang rumiyin wontenipun Pondok Krapyak menika ya atas sumbangan Haji Ali, seorang saudagar saking Cirebon, dan atas arahan sesepuhipun Pak Said Akil Siraj. Mugi-mugi rawuhipun Pak Said Akil Siraj sami kalih wekdal badhe berdhiripun Pondok Krapyak saged berkahi dumateng kita keluargaken Pondok Krapyak. Ketawis rawuh panjenenganipun Pak Kiai Said, sami-sami Said Asrori, anggota Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketawis rawuh panjenenganipun Bapak Kapolda DIY, panjenenganipun Bapak Haji, panjenenganipun Bapak Brigjen Haji Dhofiri, Pak Kiai Asyari, setunggalipun kiai ingkang lenggah wonten Krapyak, paling mboten 50 tahun nggih milih. Zaman Gestapu Rais Suriah ingkang rumiyin pinten-pinten periode. Rais ingkang sakmenika nggih rawuh panjenenganipun Kyai Mas'ud saking Sleman. Pak Kyai Muhassis, Pak Kyai Muhammad, sedherek kula Agus Sulistiono, anggota Dewan, anggota DPR Pusat, panjenenganipun kathah sangat para kiai, Ustad Mat Nasi saking Jakarta, Ustad Damai Indonesiaku, para tamu undangan, wali murid, para alumni ingkang kathah sangat rawuh saking penjuru tanah Jawa menika. Kepareng matur kula amakiri sedherek sepuh kula Pak Najib lan ugi sedaya pengasuh lan sedaya keluarga ageng saking Pondok Krapyak. Sepindah ngaturaken sugeng rawuh. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikumul kiram. Kaping kalih ngaturaken sanget agunging panuwun awit rawuh panjenengan sami para kiai, para alumni lan masyarakat wonten Bantul dan sekitarnya iki insang
ingkang sampun kersa mbucal wekdal ngedengaken slira ngetingalaken mahabbahipun rawuh wonten ing menika papan sak perlu sareng-sareng kalian keluarga lan sedaya santri ngekholi saking sesepuh kita pendiri Pondok Krapyak nggih panjenenganipun Simbah Kyai Haji Muhammad Munawir kita kholi ingkang kaping 78 Krapyak berdiri tahun 1911 lan saestu ugi kita kholi sedaya para zuriyah para masyayikh ingkang sampun ngrumiyini sowan wonten ngarsa dalem Allah. Kita kholi Mbah Munawir ingkang kaping 78 Mbah Munawir wa azwajihi ngertos kula paling mboten gangsal nate 6 sekedhap wa auladihi sak ngertos kula kirang langkung 3 dosa sekawan putra-putra Mbah Munawir. Teras wayah-wayahipun nggih kathah paling mboten ingkang lenggah wonten ngarsa panjenengan. Pinten dosa panjenengan pirsani piyambak. Para rawuh ingkang minulya. Mboten sanes panjenengan kita suwuni pangestu. Mugi-mugi lare ingkang sami khatam Quran. Pinten-pinten atus ingkang khatam. Wonten 359 sinaosa nggih sebagian namung binazar lan sebagian tasih khatam juz 3 dosa ananging saestu kita yakin mangke awit saking pangestu panjenengan sami ingkang nembe khatam juz 3 dosa mangke dangu-dangu nggih saged khatam 3 dosa juz ingkang sakmenika tasih binazar mangke saged khatam biloib saged ngerasaken ngantos qiraah sab'ah ingkang tasih kuliah S1 mangke insyaallah kita yakin kita sunaken pangestu saking panjenengan mugi-mugi saged ngantos S kalih S3 kados panjenenganipun Ketua Umum PBNU panjenenganipun Bapak Kyai Haji Profesor Dr. Said Akil Sirot menika wonten ngarsa panjenengan wayah-wayah Mbah Munawir nggih beberapa wayah nggih sampun Profesor Doktor ingkang kula tingali sepintas paling mboten Profesor Doktor Hamam Doktor Saho Doktor Imaduddin lan dokter-dokter sanesipun Doktor Helmi ingkang terakhir sedaya kalpatan lan kekirangan anggen kita nanggepi rawuh panjenengan mbok menawi mboten saged sesuai kalian kemuliaan lan kalenggahan panjenengan kita nyuwun agunging samukta pangsami kita akhiri kanthi doa kanthi pengajak mugi-mugi kita sedaya saged pikantuk ridhonipun Allah saged pikantuk barokahipun Al-Qur'an saged pikantuk syafaatipun Al-Qur'an kita sedaya saged mlebet swarga sareng-sareng ahli Qur'an antawisipun Kyai Haji Muhammad Munawir beliau Syekhul Mukri Maha Guru Al-Qur'an wonten Indonesia ingkang dalu menika kita kholi mekaten kemawon menawi langkung saking gangsal menit nyuwun pangapunten mekaten lan semanten menawi mboten trep lan mboten jangkep nyuwun agunging samukta pangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaaturaken matur sewu sembah nuwun dhateng sedaya duriyah Al-Maghfurlah Simbah Kyai Haji Muhammad Munawir ingkang sampun kepareng sesarengan maosaken kalimatut thayyibah wabil akhos panjenenganipun Rama Kyai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir ingkang sampun kepareng paring tabarukan doa. Adicara salajengipun kepareng panjenenganipun Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta badhe paring pangandikan ingkang punika wekdal sopapan kaaturaken kanthi sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Said Agil, sekaligus beliau juga Ketua PBNU, yang kebetulan sama-sama satu kampung juga dari Indramayu Cirebon. Jadi saya takut sebenarnya untuk memberikan kata sambutan di dadak tadi, kalau nggak didorong sama Pak Kiai Said Agil tadi. Yang kami hormati para kiai, para sesepuh, para alim ulama, Bapak Ibu hadirin, para jamaah, khususnya keluarga besar dari Mbah Munawir. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama hadir dalam rangka haul Kiai Haji Munawir. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah seluruh umatnya termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mohon maaf saya tadi didadak. Saya kira langsung saya pengen mendengarkan ceramahnya dari Ketua PBNU. Kok tiba-tiba Kapolda, saya kaget juga tadi. Tapi inilah Pak Said, hebatnya pesantren Krapyak, selalu mengajak dan menggandeng kami dari Umaro untuk selalu bersama-sama bergandengan tangan dengan para ulama. Dan kami tentunya sangat bahagia sekali, beberapa kali kegiatan selalu kami diajak menggandeng untuk baik itu dari TNI maupun Polri, melaksanakan kegiatan yang bersamaan juga dilaksanakan di pondok pesantren ini. Karena bagaimanapun juga disebutkan sinfani minan nas idza suluha suluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umaro. Jadi ada dua golongan penting di kalangan umatku, apabila keduanya baik maka baik pula manusia, tapi apabila keduanya rusak maka rusak pula lah manusia. Siapa itu? Yaitu ulama dan umaro. Dan kami mewakili dari umaro yang malah mari diundang, insyaallah mudah-mudahan senantiasa bisa hidup bergandengan tangan, senantiasa membangun bangsa dan negara ini ke depan, sekaligus juga mengajak seluruh masyarakat. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, masya Allah, akhir-akhir belakangan ini kita senantiasa disibukkan dengan berbagai macam peristiwa, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang timbul persepsi dari sekian banyak masyarakat. Kita sendiri juga prihatin, sesama muslim, karena perbedaan aliran dan lain sebagainya, saling gontok-gontokan, saling menjelek-jelekan. Yang rugi siapa? Kita semua juga, akhirnya umat Islam juga. Apalagi kita bangsa Indonesia yang mayoritas terbesar umat Islam yang ada di dunia. Raja Salman saja kemarin hadir terkagum-kagum dengan keberadaan dan kemajemukan bangsa Indonesia. Wong kitanya sendiri kadang-kadang ngelek-ngelek itu. Nah, jadi oleh karena itu kami senantiasa mengajak bergandengan tangan alim ulama dan umaro, mari bersama-sama kita membangun bangsa ini. Kita mengajak masyarakat untuk berfastabiqul khair, senantiasa mengajak kepada arah kebaikan. Mudah-mudahan kehadiran malam hari ini dalam suasana yang cukup guyup, ditambah lagi yang datang tidak tanggung-tanggung Ketua PBNU kita, Bapak Kiai Said Agil, yang insya Allah memberikan tausiah kepada kita sekalian. Dan saya ikut senang juga kalau bahasa beliau di telepon itu pakai bahasanya bahasa Indramayu. Nah, jadi kalau bahasa Jawa itu pakai o, opo. Kalau dengan beliau pakai apa? Wonten apa Kiai? Bate pundi. Sama, cuman bedanya Indramayu Cirebon itu bahasanya ngapak. Jadi bahasanya bahasa Blesak. Ini kula niko rada dihalus-haluskan. Kalau sejatinya ngapak-ngapak betul nih orang Indramayu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangan dan juga kami diberi kesempatan untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, untuk senantiasa menjaga Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberi rahmat, bukan Islam yang nakut-nakutin. Tetapi kita semua juga senantiasa mengajak bangsa ini ke depan, senantiasa hidup rukun berdampingan, karena bagaimanapun juga Indonesia tidak akan ada kalau tidak ada yang beragama Islam, tidak ada yang beragama Nasrani, tidak ada yang beragama Hindu, Buddha dan yang lainnya. Inilah rahmat. Oleh karena itu mari kita hidup bergandengan tangan dengan sesama pemeluk agama lain, dan kita tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kaaturaken matur sewu sembah nuwun Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Ahmad Dhofiri MSI. Dungkap adicara ingkang salajengipun paring mauidhatil hasanah ingkang sepisan kasuwun panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot MA, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepada beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot MA, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatana ulama, ahli baitil Quran, dzurriyyatil marhum wal maghfur lah, Bah Kiai Muhammad Munawwir Abdullah Rasyad, a'azzahumullah. Ada yang saya kenal, ada yang banyak yang belum kenal. Yang saya kenal Kiai Najib, salah seorang Rois Syuriah PBNU. Kiai Jirjis saya kenal banget karena tempat bertanya saya dulu, senior saya, dan tempat meminta saran ketika saya di sini menjadi muridnya Mbah Ali Maksum. Ada Kiai Said Asrori, juga Khatib Syuriah PBNU. Ada Gus Muhammad Parakan, awet muda banget. Muhammad Maftuhin Maksum. Juga Kiai Azhari Abta, itu juga tempat diskusi, teman diskusi saya ketika di Krapyak. Rekan-rekan pengurus wilayah NU-DIY, Kiai Haji Mas'ud dan Pak Nizar sudah di Jakarta sekarang. Bapak Kapolda, Bapak Irjen Haji Dhofiri dari Desa Balongan, Indramayu, Cirebon. Titip nggih masyarakat Jogja nggih. Titip Pak Dhofiri. Dan masyarakat Jogja juga titip Pak Dhofiri, terutama masyarakat NU-nya. Keluarga besar dzurriyyah Bah Munawwir, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur.
Oh iya, Badan Otonom NU, Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, ISNU, PPNU, IPNU, Fatayat Muslimat, Pergunu, Jamiatul Qura Huffaz, Jamiat Thariq Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, Sarbu Musi, dan Ashabul Ma'ahid, Ashabat Turki Sufiyah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih memperingati zikra wafatil ulama, zikra wafatil aulia. Silahkan orang yang tidak senang mencaci maki. Acara ini dianggap bid'ah, dolal, finnar, ya nggak apa-apa. Tapi kita semakin kokoh, semakin kuat berpegang pada prinsip keyakinan kita bahwa yang kita lestarikan ini adalah sebuah kalimatul haq, sautul haq, siratul haq, tariqil haq. Maka kita tidak boleh bergeser dari keyakinan kita yang kita warisi dari para leluhur, terutama Mbah Munawir, Mbah Ali Maksum, Mbah Zainal, lan sanes-sanesipun, yang telah kita yakini kebenarannya. Apapun kata orang, apapun kata yang tidak senang, kita tetap melestarikan acara seperti ini. Haul, tahlilan, kirim dungo, apalagi tawasulan, ziarah kubur, dan lain-lain. Itu merupakan budaya yang harus kita pertahankan dan kita isi dengan nilai-nilai Islam. Maka budayanya menjadi lestari, Islamnya menjadi kuat, budayanya menjadi memiliki spirit, nilai, value, Islamnya menjadi kokoh karena dibangun di atas infrastruktur budaya. Mari kita jadikan budaya ini sebagai fondasi infrastruktur agama. Jangan dibalik-balik. Bukan agama di atas dibangun budaya, tapi budaya harus kita pertahankan sebagai infrastruktur agama. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab, wa innamal Islam dinus thaqafah wal hadarah wat tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya agama teologi, akidah mawon. Islam bukan hanya agama ibadah ritual saja, fakot, only. Tapi Islam agama yang membangun peradaban, budaya, akhlakul karimah, karakter, dan membangun tamadun, masyarakat yang maju, mutamaddin, dan pula membangun al-insaniyah, kemanusiaan. Bukan hanya akidah syariah mawon. Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah. Kenapa dinamakan kota itu namakan Yathrib? Limadza summiyat bi Yathrib? Lianna hadhil Madinah, hadzal balad banaha rajulun ismu Yathrib bin Amlik bin Laud bin Sam bin Nuh. Kota itu dibangun oleh seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, maka kotanya dinamakan Yathrib. Mengapa Nabi Muhammad harus pindah ke kota Yathrib? Mengapa? Karena ingin membangun budaya, ingin membangun kemajuan-kemajuan, tamadun, madaniyah, ingin membangun sebuah tanah air yang kokoh, yang dari tanah air yang kuat itulah Rasulullah menyebarkan Islam ke seluruh dunia.
punya tanah air dulu, punya budaya dulu, baru membangun dakwah Islam kemana-mana. Kalau dari Mekah tidak mungkin Islam bisa tersebar, karena Rasulullah tidak mampu menguasai tanah air di Mekah, maka terpaksa pindah ke kota Yathrib. Memasuki kota Yathrib, kalau mau dalil, man laisa lahul ard laisa lahu tarikh wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, tidak punya budaya, tidak akan diingat, akan terlupakan. Laisa lahu dzakirah. Tidak punya karakter kalau tidak punya tanah air. Oleh karena itu Nabi Muhammad terpaksa hijrah ke kota Yathrib. Memasuki kota Yathrib, beliau mendapatkan masyarakat yang majmuk, plural, yang tanawwu'. Ada umat Islam pendatang, disebut muhajirin, yang karakternya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang tadinya kaya, tadinya punya pangkat, punya kedudukan, kekayaan, jabatan, ditinggal itu semuanya, pindah ke kota Yathrib. Untuk apa itu tujuannya? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya semata-mata mencari ridho Allah. Pindah, meninggalkan hartanya, kebun peternakannya, sapinya, ontanya, kambingnya, kebun kormanya ditinggal. Pindah ke kota Yathrib hanya semata-mata ibtigha amardhatillah. Wayang sunallah Rasulullah, akan berjuang bersama-sama Rasulullah, membela agama Allah. Namanya muhajirin. Ya, contoh kecilnya seperti saya dari Cirebon pindah ke Jakarta, itu kan muhajirin tuh. Muhajirin saya ini, di Cirebon saya tinggalkan tempat kelahiran, pindah ke Jakarta, namanya muhajirin. Hanya kebalik, kalau dulu muhajirinnya dari kaya menjadi melarat, kalau saya beda dikit. Dari melarat menjadi lumayan. Nah, di kota Yathrib juga ada penduduk beragama Islam pribumi, disebut Ansor. Dua suku, Aus dan Khazraj. Karakternya walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat piro surat opo gelono dhewe kaenan banget ah. Saya bacakan, saya artikan, saya tunjuk nomor ayat, betul usah. Baca Quran, pasti ada itu. Dan santri kerapnya kapal Quran ini kalau sing mboten apal Quran ini. Watak kepribadiannya Ansor, orang-orang yang menyiapkan segala fasilitas dan dengan mental yang kuat untuk menerima kedatangan muhajirin. Jadi ketika muhajirin berdatangan, ahlan wa sahlan, welcome, monggo, wilujeng sumping. Kalau bahasa Sunda sampurasun, wilujeng sumping. Kalau bahasa Jawa ya, wilujeng rawuh, selamat datang. Mereka disambut dengan segala kemudahan, segala fasilitas oleh orang-orang Ansor pribumi. Toh begitu tidak punya kepentingan. Masya Allah, ini golek singkoin rada angel iki. Yang jadi pemimpin Rasulullah pendatang, yang jadi perdana menteri wakilipun
Sayyidina Abu Bakar pendatang. Ansurnya nggak apa-apa tuh, penduduk aslinya nggak apa-apa. Yang jadi Menteri Pertahanan, ngerangkep Panglima, ngerangkep Kapolri barangkali, Komandan Garnizon, Satpol PP, semasa ngoten lah. Sayyidina Umar, mana kok Kemenhan juga pendatang. Yang jadi Menko Ekonomi, ngerangkep Gubernur BI, ngerangkep Kabulog. Lah. Menteri UKM barang dirangkep sedenu, UKM, keuangan. Sayyidina Utsman pendatang. Menteri Pemuda Olahraga ngerangkep Dikti, Dikbud. Menteri Agama betul nonton. Usaha agama kabeh orang usaha menteri. Majelis Ulama baru betul nonton, Majelis Ulama betul nonton. Ijmi betul nonton. Niku Sayyidina Ali pendatang. Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah sekneg, Aminul Ummah, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah sekneg. Kaya praktik itu rasanya. Nah, orang pribumi Ansornya mboten nopo-nopo wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya Allah. Itu akhlaknya pendatangnya ikhlas, tidak cari apa-apa kecuali ibtigha mardatillah. Pribumi menyiapkan segalanya, lahan, rumah, tempat tinggal, dan mental, dan kemudahan-kemudahan, juga tidak punya kepentingan apa-apa. Pantesan Rasulullah sukses membangun masyarakat Madinah. Datang Indonesia angel banget gaya masyarakat sing mutamadin. Soalnya potongannya kan jenengan iki lah, masyaallah. Ya sembuh pinter ora, sugih ora. Lumayan santri kerapiak kados kula niki lah. Masih ada lagi penduduk kota Yathrib beragama Yahudi. Bahkan kedatangan orang Yahudi 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Bani Qainuqa kebanyakan perajin emas permata, Bani Quraidah penanam atau petani, nanam korma, Bani Nadir pegawai, pekerja. Kedatangan orang Yahudi dari Gurun Sinai setelah ditinggal wafat oleh Sayyidina Musa, Harun, Yusha alaihissalam. Yahudi bercerai-cerai, kebanyakan ke Eropa, 3 suku kota Yathrib, keturunannya jumpa dengan Rasulullah itu lebih dulu daripada kedatangan orang Arab. Di kota Yathrib lebih dulu Yahudi daripada Bani Aus dan Khazraj yang Ansar itu. Masih ada pula penduduk kota Yathrib musyrikin, pagan, penyembah berhala sedikit masih. Rasulullah setelah melihat kenyataan masyarakat seperti itu berpikir dalam-dalam, merenung lamalah, akhir pun mengambil keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad bainal muslimin min Yathrib wa min Quraisy wa Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketetapan Muhammad, orang Islam pendatang, orang Islam pribumi, Yahudi non muslim, kalau satu agendanya, satu visi misinya, satu cita-cita jihadnya, maka sesungguhnya semua itu adalah ummatun wahidah, umat yang satu. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil. Bukan mencoba dan gagal, mencoba dan berhasil membangun masyarakat, komunitas sosial yang dibangun di atas dasar konstitusi, bukan agama, bukan etnik, tapi budaya, tamadun, kemajuan. Paham betul? Bukan negara Islam, bun, terang-terangan bun. Yang dibangun Nabi Muhammad bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah, negara modern yang berdasarkan persamaan hak dan kewajiban, persamaan mendapatkan fasilitas
pelayanan, persamaan, kebebasan memeluk agama dan mengamalkan ibadatnya, persamaan membangun kehidupannya. Wala udwana illa 'alal zalimin, biasa ditiru oleh khotib-khotib Jumat di Jakarta. Pasti niru iku. Bu ngerti mbora artinya. Nah, SAG keluaran perguruan tinggi Islam swasta masuk sore seminggu 2 kali, Jumat karo Sabtu. Dosennya sering loro, sering sakit, dia sering bolos. Jadi khotib. Nah, tek khutbah itu tukar menukar. Dek wingi Jumat wingi khutbah nang di awakmu Jakarta Timur. Wis rene-rene tek rene aku tak khutbah nang Jakarta Barat. Kono ketemu karo koncone maneh. Saya mau khutbah di Jakarta Utara, sini saya bawa. Jadi tek khutbah di Jakarta muter terus, orang ganti-ganti. Yang ngono terus wala udwana illa 'alal zalimin, tapi enggak ngerti artinya itu. Pokoknya muni tok lah. Itu artinya padahal tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada kebencian, permusuhan, perpecahan kecuali terhadap yang zalim, yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Tidak boleh ada permusuhan karena beda suku. Tidak boleh ada permusuhan karena beda partai politik, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan presiden. Tidak boleh permusuhan karena beda ormas. Ya Allah, namanya masyarakat ini mutamaddin. Sistemnya namanya tamadun. Negaranya namanya Madinah. Paham betul? Yang betul paham tak ngaji mungkar nakir pun. Kalau mungkar nakir sampai jam saniki orang iso nakoni Gusti ora tahu sepi. Nah, kata hadis yang gitu, pengiring pergi meninggalkan mayit, mungkar nakir baru datang. Lah Gustur mboten nate sepi sejak dikubur ngantos saniki. Mungkar nakir masih ngantri, kapan sepi arep nakoni Durrahman iki angel banget. Jadi ngaji ganti aja cerita mungkar nakir terus ah. Ceritanya kenawis tapi dilewatkan terus sekilas mau aja. Mboten usah diulang-ulang. Pun ini Nabi Muhammad membangun sebuah negara lah, katakan negara udahlah. Bukan negara sebenarnya. Negara Madinah, negara yang dibangun di atas konstitusi tamadun, konstitusi budaya, konstitusi kemajuan dan modernisasi, bukan agama dan bukan etnik atau suku. Luar biasa Kanjeng Nabi. 15 abad sadurunge ono Amerika, sadurunge ono Cina, Jepang. Jadi negara, Rasulullah sudah membangun negara yang modern, Madinah. Suatu ketika ada orang Islam membunuh orang Yahudi rebutan lahan parkir. Nabi mendengar, marah besar, bendu sangat. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya nanti di akhirat, barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga. Ini merupakan komitmen proteksi dari Rasulullah terhadap penduduk Madinah yang non muslim. Wala udwana illa 'alal zalimin. Suatu ketika ada maling perempuan ketangkep oleh Satpol PP Usama bin Zaid bin Harithah. Pagi-pagi lapor Rasulullah ada maling perempuan, sudah saya masukkan sel. Ternyata malingnya putrinya Uthman bin Mad'un, sahabi minas sabiqil awwalin,